शुभ संध्या पिलाए। गतकाली मु पढ़ेइथिली माँ आसिलाणी गल्पर प्रथम पर्याय, आज द्वितीय पर्याय पढ़ेबी। प्रभु जगन्नाथ निकट रे मो प्रिय पाठक मानकर शुभकामना करुच्ची। पिलाए मु काली पढ़ेइथिली गपरे जे चूड़ामणिकर भाई माने कोठी केमती सांगसाथी मानक आगे कहती जे आम माँ को अपन जानते सी पिकुलियर वुमेन आउ सी निज घरे आम घरे खाइले कहिबे बिल दबा को कहले आमे कौन गोटे होटेल खोलबू ए कथा से कहूथिले। आउ गाल्पिक निजे स्वीकार करचंती जे वास्तविक जे चूड़ामणिकर माँ जने अबाग्या भद्र महिला किंतु अबाग्या अर्थात ताको गुण टिके स्वतंत्र, से कहारी पाखरे धारुआ हवाको चाहतीनी, एमिति कि तांको स्वामी को पाखरे मध्य नुहे। सेथिपाई से तांको स्वामी की कहिथिले जे तम पाखे ऋणी हेबिनी बोली मो तुमको 18 गोटी संतानकर बापा करिवार सुजोग देइची, बापा हबार सुजोग देइची। आउ ता छड़ा मु कुकुर जन्म हवाकू चाहेना, अर्थात तांकर गोटे विश्वास थिला जे ए जन्म रे कहा पाखरे ऋणी हेले पुणी आसंता जन्म रे कुकुर ही ता सेवा करके ऋणमुक्त हवाकू पड़िबो। तेबे विशेषतः तुम परी मालिक पाखरे नुह, से तांको स्वामी की परिहास आउ अभिमान भरा उक्ति गोटे गाल्पिक देइचंती जे विशेषतः तुम परी मालिक पाखरे नुहे। चूड़ामणिकर बापा जने उच्च कोटीर लोक थिले, तांको प्रति स्त्रीर एभली मनोभाव रे से व्यथित होई पड़िबा स्वाभाविक। मो मला परे तमे तेबे रहिबो कोठी? गाल्पिकंक मतरे, गाल्पिकंक कहिबा अनुसारे, लिखिबा अनुसारे जे चूड़ामणिकर बापा जने उच्च कोटीर लोक थिले, से खूब भद्र एवं शिक्षित जने उच्च मानसिकता संपन्न व्यक्ति। तांको प्रति स्त्रीर एभली मनोभाव जे से जो कहिथिले जे तुम भली, विशेषतः तुम भली मालिकंक पाखरे नुहे, एई कथारे से व्यथित होइथिले। पिलाए एई शब्दटारू, एई छोटिया वाक्यटारू जे तुम भली विशेषतः तुम परी मालिक पाखरे, अर्थात पिलाए एइथि प्रकाश थाउ कि जे स्वामी स्त्रीर संपर्क गोटे जन्म पाई नुहे। साधारण भाव रे लोके जहाँ हमर पूर्वपुरुष कहिचंती जे 7 जन्मर संपर्क, अर्थात स्त्री सब बेले स्वीकार करिनिए जे मु 7 जन्म पाई मोर एई लोकंकु, मोर ए जन्मर स्वामी को मु 7 जन्म पाई पाए। आउ स्वामी मध्य ठीक से न्याय रे से कहती जे मो स्त्री की एमती 7 जन्म जाके पाउथिबी कि, अर्थात स्वामी स्त्री भितरे जो पवित्र संपर्क, से पवित्र संपर्कर गोटाए निच्छक उदाहरण गाल्पिक देइचंती जे स्वामी स्त्री संपर्क होची अत्यंत पवित्र। विवाहटा होची गोटाए निबिड़ बंधन एवं प्रत्येक स्त्री चाहती तांको स्वामी की पुणी पर जन्म रे स्वामी भाव रे पाइबाकू, किंतु एठी चूड़ामणि को माँ कहउचंती जे मु कुकुर हवाकू चाहेना, विशेषतः तुम भली मालिक पाखरे। अर्थात चूड़ामणि को बापा मन रे प्रतिक्रिया सृष्टि हुए, ताहले मु कौन स्वामी भाव रे प्रकृत रे योग्य नुहे कि हवा स्वाभाविक। गाल्पिक कहउचंती मु मला परे तमे तेबे रहिबो कोठी? प्रश्न पचारंती तांको बापा जे मु मला परे तमे ताहले कोठी रहिबो? मो पिला मानक पाखरे तो? बुढ़ा हसी हसी पचारिथिले आउ परिहास रे कहिथिले, से मानक पाखरे कुकुर हेबारे तमर आउ किछि आपत्ति नाही तो? कहिथिले मो पाखरे सिना आउ कुकुर तमे हबनी, मो भलिया मालिक खराप मो पाखरे हबनी, ताले मु मला परे मोरी पिला मानक पाखरे तो रहिबो ना। तेणु मोरी पिला मानक पाखरे तमे सेतेबेले कुकुर होई रहिबारे तमर तो किछि आपत्ति नथिबो। चूड़ामणिकर माँ जने अति स्पर्शकातरा स्त्री लोक निश्चय। स्वामींकर सेई पदे परिहास को मने रखिले से चिरकाल पाई। एइथिपाई स्वामीक मृत्यु अंते पिलामानक घरे न रहिबाकू से बहुदिन संकल्पबद्ध होइथिले। बोधे एइथिपाई तांको संपर्क रे पिलामाने जो आक्षेप करती जे माँ सेमानक ठारू
प्रत्येक मिल ପାଇଁ बिल मागे ତାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ କାତରା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ କାତରା ଟିକେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି ଛୁଇଁଲେ ଛଘା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଉଙ୍ଗୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରୁଷିବା, ରାଗିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କାନ୍ଦିବା, କଥାର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଖୋର ହବା, ଏଇଭଳି ଟିକେ ତାଙ୍କ ମା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୋଧେ ଏଇ କଥା ପଦକ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ମାଗେ ତାହା ଏଇ କଥାଟାରୁ ଏଇ ଜିଦରୁ ସେ କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଇଥାଇପାରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ନ ପହଞ୍ଚୁଣୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଗୁପ୍ତରେ ଜାହିର କରିଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଜାହିର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ଘୋଷଣା? ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଥର ରହିବି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିଛ ତେବେ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସୁଟକେସ୍, ସିଧା ବାହାରି ଚାଲିଯିବି ଗାଁକୁ, ବୁଝିଲ? ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସେ ଚୁପ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାରି ଆଗରେ ଏ କଥା କହିବନି, ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ରହିବି, ଆଉ ଯଦି କହିଛ କାହା ଆଗରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ସୁଟକେସ୍, ଧରିଲି ଆଉ ଚାଲିଲି। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ବିଶେଷତଃ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ଟିକିଏ ଦୁର୍ଲଭ ସହଜାତ ଗୁଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଉଁଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରୁ ରହି ବିପଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘୋଷଣାଟି ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ। ବରଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପିଲା ଏଇଠି ଦେଖ, ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ଯଦିଚ ସେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚମାନର ହେଇ ବାହାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ସଯତ୍ନ ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା, ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପିଲା। ବିଶେଷତଃ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନବୋଧ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ସହଜାତ ଗୁଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିଲେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଆନ୍ତରିକତା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ। ନହେଲେ ଗାଁ ବୋଧହୁଏ ଏଇ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଉଁଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି, ଗାଉଁଲି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ଖୁସିରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକିରି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମା କି ବାପା ଶୁଣ, ଜେଜେମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥର ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଉଁଲି ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, କାରଣ ପିଲାଏ ଏଇଠି ଗାଳ୍ପିକ ଟିକେ ଗାଁ ଆଉ ସହର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା, ଘନିଷ୍ଠ ଆନ୍ତରିକତା, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଟିକେ ତାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେନି ଯେମିତି ଗାଁ ପିଲା
ମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ଖୁସି ହେଇକିରି ଜେଜେମା ରହିବେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଥାନ୍ତେ ମା ମା ବାପା ବାପା ଜେଜେମା ଏଥରକ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଖୁବ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘୋଷଣାଟି ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ବରଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହସି ହସି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏଥର ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରିବ ନାହିଁ ତ ଜେଜେମା? ସେମାନେ ଡାଡି ଆଉ ମମିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜେଜେମା ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥର ଆଉ ମିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଦାବି କରିବନି ତ? ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିନ୍ତୁ ମିଠା ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ନିଜ ଆଖିରୁ ସେ ଆବାକ୍ ଚଢ଼େଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଫୁର୍କିନା ଆଉ କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆବାକ୍ ହେଇଗଲେ ଜେଜେମା, ତାପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ। ନାଇଁରେ, ଏଥର ପରା ମୁଁ ଆସିଛି କୁକୁର ହେବି ବୋଲି ଖାସ୍ ତମ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଥର ସେ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ତମ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର ହେଇକିରି ରହିବି। ପିଲାଏ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା କୁକୁର ଭଳି ରହନ୍ତି, କୁକୁର ମାଲିକ ପାଖରେ କେମିତି ରହେ? ନା, ମାଲିକ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ କୁକୁର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। କୁକୁର ସେମିତି ବସିଥିବ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରି। ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ବୋବେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଯେ ମୋ ମାଲିକ ଫେରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମା ନାତି ନାତୁଣୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଯିବ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅନେଇକିରି ବସିଥିବେ କେତେବେଳେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଫେରିବେ। ପିଲାଏ, ଜଳର ଧର୍ମ ନିମ୍ନ ଗତି ଆଉ ସ୍ନେହର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଗତି। ସ୍ନେହ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼େ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି। ସେ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁରେ, ଏଥର ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ପାଖରେ କୁକୁର ହେଇକିରି ରହିବି, ଖାସ୍ ତମ ଦିଟାଙ୍କ ପାଖରେ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କର ପିଲା ଦୁହେଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସତକୁ ସତ ସେଇ କ୍ଷଣା ଗୋଟେ କୁକୁର କରିଦେଲେ ନିଜ ପାଖରେ। ସକାଳ ପହର ଗୋଟାକ ଯାକ ବୁଢ଼ୀ କୁକୁର ଭଳି ଗୋଡ଼େଇଥାଏ ଘର ଦୁଆର ବାଡ଼ି ଚତୁର୍ଦିଗ। ସେ ବିରାଟ ସରକାରୀ ବାଙ୍ଗଲୋର ଏକର ଏକର ଜମିର ହତା ଭିତରେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ସେଜରୁ ଉଠି ମା'କୁ ଶଙ୍ଖୁଳି ସାରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଲା ପରେ ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି ବରାଦ କରିଥିଲେ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ମସଲା ଦୋସା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲ? ପୂଜାରୀ କି ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ବୋହୂ, ସାହେବ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ସେ ପୂଜାରୀକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମସଲା ଦୋସା ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲ? ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରିଲା ପଦାକୁ ମସଲା ଦୋସା ଖରିଦ କରିବାକୁ। ଅନ୍ତତଃ 2 ମାଇଲ ବାଟ ସାଇକେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ଜାଣିଥିଲା ସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର କାମକୁ ପରୁଆ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବର ମେମ୍ ସାହେବ ତୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଆପଣାର ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଯେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ମେମ୍ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହେବ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଯାଇଛି ମା ଆସିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ, ତା ପୁଣି ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତେଣୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାକୁ ଆଉ ବଜାର ଯିବାକୁ, ଏତେ ବାଟ ସାଇକେଲିଂ କରିକିରି ଯିବାକୁ ତାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁନି, ଅବସନ୍ନ ଲାଗୁନି, କି ତାର କିଛି ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି କେତେ ବାର ଦୋହରାଇ ସାରିଥାଏ ସେ କଥାଟିକୁ, ଆଉ ମନେ କରୁଥାଏ ସତେ କି ସେ କଥା ନୂଆ କରି ସେ ଶୁଣିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କାନ ଜଡ଼କ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମେମ୍ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ତା କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା, ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଯେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମସଲା ଦୋସା ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମେମ୍ ସାହେବ ନିଜେ ପଶିଥିଲେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ
ଓ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯଥା ସମୟରେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ତତ୍ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି। ଘରର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପିଲା ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟାଏ ନିଛକ ପ୍ରତିଛବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଟିଯାଏ ଠାକୁର ଘରେ ଏଇ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେ ସମୟ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ବାପା ଓ ବୋଉ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଥାଏ। ସେମାନେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ, ଦେହ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କୋଉଠି ଗାଁରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଧନ୍ୟ ସେ ମା ଗର୍ଭ, ଯୋଉ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିକିରି ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ପାଠୁଆ ପୁଅ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରି ଆଜି ମା ଗାଁରେ, ଆଉ ସେ ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଇକିରି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ। ଧନ୍ୟ ସେ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ। ଆଉ ପିଲାଏ, ଧନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ପୁଅମାନେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ମାର ଝିଅ ଏଇଠିକି ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ। ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାମୀ, ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନା ମନ ଅଛି ନା ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଭୁଲ ଠିକଣା ପାଇବେ, କେବେ ବି ଠିକ ଠିକଣା ପାଇପାରିବେନି। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରୁ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସାରି ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।